Today we have gathered to commemorate second Veer Bal Divas, to pay homage to the great valor and supreme sacrifice of Sahibzada Zorawar Singh Ji and Sahibzada Fateh Singh Ji on 26 December 1705 at the tender age of 9 and 6 years respectively in their quest for justice. Veer Bal Divas. This day not only commemorates the bravery and courage of our young heroes, but also serves as a reminder of the potential that our youth holds. It is a day when we pay homage to those brave children who have displayed extraordinary resilience and valor in facing adversities of life. I request Director Education, Sir Shailesh Jingre, to kindly welcome the gathering. I welcome the Union Minister, Shri Shripad Ji Naik on the dais. Namaskar. हांगा डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन तर्फे सगळ्यांचे स्वागत करपाक उबो रावला. सगळ्यांत पयलीं I welcome Honorable Chief Minister of the State of Goa, Dr. Pramod Sawant sir. I also welcome Honorable Union Minister for State for Tourism, Ports and Waterways, Shripad Babu Naik. A warm welcome to Honorable Minister for Tourism and IT, Shri Rohan Khawteji. A warm welcome to Honorable MP Shri Sadanand Sheikh Tanawde sir. I welcome the guest speaker for today, Shri Gajanand Desai. A warm welcome to Chairman GEDC, Shri Govind Parvatkar sir. Director of Higher Education, Shri Bhushan Savekar. Officers and officials from Directorate of Education, Directorate of Higher Education, SCRT and Goa Samagra Shiksha. Students from 3 schools, Government High School Altabeti, Government High School KB Ediyawar High School Kujira and LD Saman Memorial High School, and the teachers accompanying them. I welcome the print and electronic media for attending this function at a very short notice. I also welcome my team, especially Sindhu Prabhudesai and Paul Fernandez, for having done everything at a very short notice. I welcome one and all. Thank you, sir. In a world of innocence and vulnerability are often associated with children, there are some who have reasoned about the circumstances, defied the odds and emerged as shining examples of determination and strength. Veer Bal Divas honors these young warriors who refused to define by their age and limitation. Now I request Ms. Samiksha, student of LD Memorial High School, to kindly welcome our Honorable Chief Minister from the state, florally. Photographer. I request Samiksha to welcome the Union Minister, Shri Shripad Ji Naik. Also, we'll be florally welcoming Sir Rohan Ji Khawte, Tourism Minister of Goa. A bouquet to floral bouquet to Shri Sadanand Ji Tanawde. I request Ms. Radha to kindly welcome our Director Education, Shri Shailesh Jingre sir. I request Ms. Samiksha to kindly welcome our guest speaker of the day, who is also the
State Project Coordinator for Goa Samagra Shiksha, Sir Gajanan Desai. We also welcome Director of Higher Education, Sir Bhushan Savaikar, Chairman of GDC, Shri Govind Parvatkar, Director SCRT, Sir Shambhu Gadi. Thank you, Samiksha and Radha. We live in a time where we witness countless stories of children around the world who have transformed their lives and lives of others through their extraordinary acts and bravery. From standing up against injustice, advocating for the rights of marginalized, to leading movements for special and social change. These children show us the power of having a voice, the power of believing in a cause, and the power of taking action. Now I request Sir Gajanan Desai, State Project Coordinator and also the keynote speaker of the day, to kindly address the occasion. Namaskar. शिक्षण संचालनालय आयोजित वीर बाल दिन या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, राज्यसभा खासदार तानावडे सर, म्हणजे मंत्री रोहन खवटे सर, शिक्षण संचालक जिंगडे सर, उपस्थित आमचे घाडी सर, भूषण सावयकर सर, आणि तुम्ही सर्व उपस्थित बालगोपाल. खरं म्हणजे तुमच्या समोर बोलत असताना खूप एक आनंद असा मिळतो. खरं म्हणजे मी शिक्षक आहे, उच्च माध्यमिक विद्यालयात बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मी विद्यार्थ्यांचं काम केलंय. पण तुमच्यासारखी जी मुलं आहेत ती बाल्यावस्थेतून षोडशावस्थेकडे जात असताना अशा तुमच्यासारख्या मुलाबरोबर संवाद साधायला खूप एक आनंद मिळतो. कारण असं असतं की बाल्यावस्थेतील मुलांना आपण ज्यावेळी काही सांगण्याचा प्रयत्न करतो, संवाद साधतो, त्यावेळी ते सगळे असे ऐकत असतात, त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत नसतात. पण बाल्यावस्थेतून षोडशावस्थेकडे जात असताना तुमच्यासाठी मुलं, तुमच्या मनामध्ये असे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात की वक्त्याने काही सांगितलं मग ते खरं आहे का, असे वेगवेगळे प्रश्न तुमच्यामध्ये निर्माण होतात. पण तुमच्याशी संवाद साधायला मला खूप आनंद होतो आणि अशी संधी मी कधी सोडत नाही. बऱ्याच जणांना अशा मुलांच्या, ह्या अवस्थेतील मुलांच्या कधी संपर्कात येतात तर बरंच काही काही वाटतं. काही कवी वगैरे जे असतात ते कवींना काहीतरी वेगळं सुचतं. ते मला मराठीतील मला एक गाणं आठवलं, फुले लाजली बघून मुलांचे हळवे ओठ स्मरावे. पण त्यांना काय वाटतं की, कवींना काय वाटतं की ही जी मुलं आहेत आणि ही फुलं आहेत, त्या फुलांबरोबर त्यांचं कंपॅरिझन होतं, कशी छान छान मुलं. पण मला काय वाटतं तर तुम्ही तर पुढचे भारताचे आधारस्तंभ आहात, भावी आधारस्तंभ. मी आधारस्तंभ एवढ्यासाठीच म्हणतोय की आपण जर इतिहासामध्ये जाऊन थोडंसं डोकावलं
तर आपल्या असं लक्षात येतं की भारताच्या जडणघडणीमध्ये तरुणांचं योगदान हे खूप मोठं आहे. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी केलेली आहे. स्वामी विवेकानंद झाले ते अवघ्या आपल्या लहान वयात तरुणपणातच. भगतसिंगांनी इंग्रजांच्या त्यांचं ते सिंहासन होतं त्या सिंहासनाला सुरुंग लावला, तो सुद्धा ह्याच वयात. अशी बरेच जे आमचे रत्न आहेत. संत ज्ञानेश्वरांनी अवघ्या लहान वयात त्यांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली. त्यांनी लिहिलेल्या ज्ञानेश्वरीवर कितीतरी PhD झाल्या. सावरकरांची जी जगप्रसिद्ध उडी ही सुद्धा तरुण वयातच अवघ्या 20-21व्या वर्षी त्यांनी जी बोट होती, जहाज होतं, त्या जहाजाच्या पोर्ट होल मधून खवळलेल्या समुद्रात उडी घेतली. सो हे सगळे धारिष्ट हे सगळं करण्याची जी क्षमता जी आहे ती तरुण मुलांमध्ये आहे. आणि म्हणूनच ह्या तरुण वयात तुमचं जे वय आहे या वयामध्ये तुम्हाला संस्कारशील बनवणं खूप गरजेचं असतं. आणि हे संस्कार तुम्हाला द्यायचे असतील सर्व मुलांना, तर हे संस्कार ह्या वयात द्यायला हवेत. कारण त्या संस्कारांची परिणिती जी आहे ती नंतर तुम्ही ज्यावेळी तरुण व्हाल 20-21 वर्षामध्ये पदार्पण कराल त्यावेळी हे संस्काराचं गाठडं पुढचं भारताचे पुढील आधारस्तंभ म्हणून भारताच्या उन्नतीसाठी उपयोगी पडते. तर आपण इतिहास का वाचावा, इतिहासाकडे आपण का पाहावं, असा एक साधा प्रश्न आपल्याला निर्माण होतो. ज्यावेळी 1993 मध्ये रशियाचं जर विभाजन झालं असं त्यावेळी एक प्रश्न निर्माण झालेला की आता रशिया राहते की नाही, कारण संपूर्ण रशियाचं विघटन झालेलं. तर त्यावेळेच्या पंतप्रधानांनी काय केलं नेमकं, तर त्याने आपला जो उज्ज्वल इतिहास जो होता त्यावेळेचा हा उज्ज्वल इतिहास सर्वांपुढे आणला, प्रामुख्याने तरुणापर्यंत पोहोचवला की आमचा हा जो इतिहास आहे तो इतकं जाज्वल्य आहे त्या इतिहासापासून तुम्ही शिका. आज जी रशिया उभी आहे ती एका गोष्टीवर, त्याने आपला पूर्वीचा जो इतिहास वाचला आणि आपल्या इतिहासाकडून त्याने धडे शिकले. इतिहासाकडून 2 गोष्टी आपण शिकू शकतो. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आपण ज्यावेळी मागं बघतो, इतिहासाकडे बघतो, तर आपण इतिहासामध्ये आपल्या ज्या पूर्वीच्या लोकांनी काय चुका गेल्या या चुका आपण पुढे करायच्या नाही, त्या आपण दुरुस्त करायच्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपला जाज्वल्य इतिहास आपला आहे तो जो आपला ठेवा आहे तो ठेवा आपण पुढं कसा घेऊन जाऊ. आपल्यामध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण व्हायचा असेल तर आपण इतिहास जरूर वाचावा आणि खरा इतिहास वाचावा. मागच्या काही बऱ्याच वर्षात नेमकं हेच घडलं की आपण इतिहासाकडे दुर्लक्ष केलं. खरं पाहता गेलं तर आपला इतका उत्तुंग आणि इतका जाज्वल आहे की ह्या अशा इतिहासाकडे दुर्लक्ष करून भागायचं नसतं. बाकीचे दुसरे देश जे आहेत ते आपल्या देशाकडे पाहतात, आपल्या इतिहासाकडे पाहतात. तुम्ही सगळं नजर फिरवा आपल्या इतिहासाकडे, कुठून आपला इतिहास सुरुवात होतोय. रामायण महाभारतापासून तो विक्रमादित्य, अशोक. विक्रमादित्याचं त्यावेळेस असं म्हणतात की विक्रमादित्यांचं जे साम्राज्य होतं ते थेट इराण पर्यंत, त्यावेळी ते पर्शियापर्यंत हा आपला इतिहास होता, ते साम्राज्य होतं. पण हे सगळं बाजूलाच राहिलं आणि एक वेगळा कुठला तरी इतिहास आपल्या समोर राहिला, तो म्हणजे आमच्या आक्रमकांचा इतिहास आमच्या समोर आणला गेला. आम्ही थोडाफार शिकलो तो इतिहास संपूर्ण. खरं म्हणजे आक्रमकाने उत्तरेपासून जी सुरुवात केलेली ते दक्षिणेपर्यंत त्यांनी आक्रमण केलं. यामध्ये आमचे जे पूर्वीचे संचित जे होते, ठेवे जे होते, हे सगळे ठेवे त्यांनी नेस्तनाबूत केले. आम्ही असं म्हणतो की शास्त्र आमच्याकडे अतिशय एक उच्च दर्जाचं शास्त्र होतं आमचं मंदिरं बांधण्याचं. आज तुम्ही जर मंदिराकडे, जुन्या मंदिराकडे आपण जर लक्ष दिलं तर लक्षात असं येईल अशी कितीतरी चांगली मंदिरं त्यावेळी म्हणजे 12व्या शतकात 11व्या शतकात त्यांनी बांधलेली होती. ते एक शास्त्र होतं.
मोठमोठी कोरीव कामं केलेली आहे. कोरीव कामं करायला किती वर्ष लागतील, पिढ्या गेल्या. पण ह्या आक्रमकांनी पुढचे मागचे काही विचार न करता इतकी सुंदर शिल्प अक्षरशः तोडून टाकली. आम्ही ज्यावेळी या इथं इतिहास अभ्यास न करता आम्ही ह्या मंदिरापर्यंत जातो आणि ते तुटलेले हत्तीचे सोंड तुटले बारीक बारीक गोष्टींची ज्यावेळी आपण तिकडे परीक्षण करतो, निरीक्षण करतो, त्यावेळी अतिशय मनामध्ये कुठेतरी असे इतके दुःख होतं. ह्यांचं कसं त्यांना हात आला की सगळं तोडून टाकण्याचं खूप वाईट वाटतं. आम्ही ज्यावेळी आक्रमकांचा विचार करतो त्यावेळी आमच्या लक्षात अशी गोष्ट येते की आपण फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केलाय. शिवाजी, कारण आम्हाला तेवढं शिकवलंय. शिवाजी महाराजांवर औरंगजेबाने हल्ला केला, नंतर संभाजी महाराज, त्यानंतर आमचे पुढचे राजाराम महाराज, नंतर ताराराणी, पेशवे, हे सगळं आपण ज्यावेळी इतिहास आम्हाला फक्त ठाऊक आहे. जेवढा थोडा पाठ्यक्रमाला आपण शिकलो तेवढा, आणि तुमच्यापर्यंत ही गोष्ट पोचली की नाही हे मला माहीत नाहीये. पण आपण त्यावेळी शिकलो, हा इतिहास शिकलो. पण ह्या इतिहासाची झळ, या आक्रमकांची झळ उत्तरेमध्ये शीख समुदायापर्यंत सुद्धा गेलेली. त्यांच्याने सुद्धा आपापल्यापर्यंत हा धर्मरक्षण म्हणा किंवा देश रक्षण, देशाचं संवर्धन केलेलं आहे हे आपल्याला माहीतच नाहीये. सो मागच्या ज्या काही वर्षात आपण इतिहासापासून जो दूर जात गेलोय, आज गेल्या वर्षी आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपण बाल दिवस साजरा करतो. नोव्हेंबर 14 तारखेला आपण बाल दिवस साजरा करतो. मला प्रश्न पडलेला त्यावेळी की हा बाल दिन नेमका का साजरा करतो आपण, काही कनेक्शन आहे का? पण ह्या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर आज ज्यावेळी तुमच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होईल, वीर बाल दिन का साजरा केला जातो, त्यावेळी आमच्याकडे उत्तर आहे. तुम्हाला सांगा तुमच्या प्रश्नाला, पडलेल्या प्रश्नांना. आमच्या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला कोणीही दिले नाही. मी ज्यावेळी विचारलेलं 14 नोव्हेंबरला बाल दिन का साजरा करतात, त्याच्या मागचं कारण काय, याचं उत्तर मला अजूनपर्यंत मिळालं नव्हतं. तुम्हाला हे उत्तर आता मिळेल, कारण हे बाल दिन, तुमच्या समोर जे 2 लहान मुलं दिसतात, काय इतिहास आहे त्यामागचा. आपण थोडं मग आमच्या पंजाबचं जे शीख समुदाय आहे, त्या शीख समुदायाबद्दल आपण थोडंसं विवरण करूया, पुढे जाऊया. शीख धर्माची स्थापना जी आहे ती गुरु नानकाने केली. शीख धर्माची स्थापना गुरु नानकाने केली. गुरु परंपरा जी आहे आमच्या भारतामध्ये, त्या गुरु परंपरेचं उदात्तीकरण जे आहे ते आपल्या शीख धर्मामध्ये आपल्याला दृष्टीपथास येतं. या गुरु नानकापासून ते नंतर शेवटचा जे आपलं गुरु शीख समुदायाचा गुरु गोविंद सिंग, हा गुरु गोविंद सिंग हा 10वा गुरु. सगळ्यात पहिले गुरु कोण आहेत तर गुरु नानक. त्यांचे दुसरे गुरु झाले, तिसरे झाले, चौथे झाले, 5वे झाले. 9वे गुरु जे होते ते तेग बहादूर सिंग. ते तेग बहादूर सिंग हे आपल्या गोविंद सिंगांचे वडील. त्यांनीही आपल्या देशासाठी बलिदान दिलं. त्यावेळी गुरु गोविंद सिंग हे अवघे 7 ते 8 वर्षांचे होते. त्यांनी आपल्या वडिलांचं शीर, कलम केलेलं शीर, त्याचा फोटो तुम्ही इंटरनेटमध्ये जा तुम्हाला सापडेल. हे शीर आपल्या अशा गोंधळीमध्ये त्यांनी जोडून ते सिंहासनावर बसलेले. त्यानंतर हे गुरु गोविंद सिंग यांना 4 मुलं झाली. पहिले मोठे जे अजित सिंग, दुसरे झुंजार सिंग, तिसरे जोरावर आणि चौथे फतेह सिंग. औरंगजेबाच्या सरदारानं ज्यावेळी या गुरु गोविंद सिंगांच्या म्हणजे पंजाबवर ज्यावेळी हल्ला केला त्यावेळी त्यांना निकराचा लढा देण्यात आला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही औरंगजेबाची फौज जी होती ती भयानक मोठी होती, जवळजवळ 1 लाखाची फौज त्यांची, आणि त्यांच्याकडे सैन्य खूप कमी. त्यामुळे त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही समजा हा जो किल्ला आहे तो किल्ला तुम्ही सोडून जाल तर आम्ही तुम्हाला बख्श करतो, आम्ही तुम्हाला सोडून देतो, आम्ही तुम्हाला काहीही करणार नाही. त्याबरोबर गुरु गोविंद सिंग यांनी फक्त 50 ते 60 सरदार आपल्या बरोबर घेतले आणि ते निघाले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे 4 मुलंही होते. पण ह्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या त्यावेळेच्या औरंगजेबाच्या सरदारांनी आपला शब्द फिरवला. त्यांचं एक तुम्हाला सांगतो की त्यांचं एक वाक्य आहे, तुम्ही अख्खा गुरु गोविंद सिंगाचा तुमचा अख्खा हात जो आहे तो तेलामध्ये बुडवा,
तोच तुमचा हात असेल ना कोपरापर्यंत, तो तिळामध्ये बुडवा. आणि त्या हाताला जितके तीळ लागतील तितक्या वेळी सुद्धा ह्यांनी सांगितलं की आपण ही गोष्ट करतो म्हणून, तेवढा सुद्धा त्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका. इतक्या वेळा म्हणजे किती त्यांच्यावर तुम्ही अजिबात विश्वास ठेवू नका, असं गुरु गोविंद सिंगांचं म्हणणं होतं. तर ह्या गुरु गोविंद सिंगांनी ज्यावेळी ते 40 शिलेदार हे बाहेर पडले आणि अशी निकराची लढाई झाली, त्यांच्यावर हल्ला झाला, तर त्याचे मोठे जे कोण सुपुत्र होते ते मोठे सुपुत्र त्यांच्या निकराची लढाई दिली आणि त्या चमकोरच्या युद्धामध्ये त्यांना वीरगती प्राप्त झाली. नंतर राहता आले हे 2 पुत्र. या 2 पुत्रांना गुरु गोविंद सिंग कुठून तरी निसटले आणि गुरु गोविंद सिंग गेले. हे 2 जे पुत्र राहिले लहान मुलं, त्याला त्या सरदारांना सांगितलं आता तुम्ही कन्व्हर्ट व्हा, आम्ही म्हणतो ना कन्व्हर्ट व्हा, तुम्ही आमच्या धर्मामध्ये या. कुठलाही धर्म हा वाईट नसतो. ज्यावेळी स्वामी विवेकानंद अमेरिकेमध्ये गेले त्यावेळी त्यांच्या त्या धर्माबद्दलच्या गोष्टी ऐकून अमेरिकेतील कितीतरी लोक म्हणाले की आम्ही तुमच्या धर्मामध्ये येतो. पण स्वामी विवेकानंदांनी काय सांगितलं की भगवंतापर्यंत पोहोचायला हे वेगवेगळे मार्ग आहेत. धर्म म्हणजे ते उपासना पद्धती आहेत. तुम्ही तुमची उपासना पद्धती फॉलो करा, तुम्ही ईश्वरापर्यंत पोहोचाल. आम्हाला आमची उपासना पद्धती फॉलो करू द्या. तुम्ही जगा आणि दुसऱ्यांना सुद्धा जगू द्या. जगवा नाही, तुम्ही जगा, दुसऱ्यांना जगू द्या, दुसरे लोक आपोआप जगतील. तर इथं ह्या 2 मुलांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही धर्मांतर करा. पण ह्या मुलावर जे संस्कार झालेले होते, आपण काय करायचं, आपला जो आत्मविश्वास आहे, आपले जे आपलं स्वतःचे जे काय धर्म आहे आपला, आपण का सोडायचा, आपली उपासना पद्धती आपण का सोडायची. त्या मुलांनी सरळ सांगितलं आपण नाही करत म्हणून. त्याबरोबर त्यांना भिंत तयार केली गेली, दगडाची भिंत. त्या भिंतीमध्ये त्यांना ठेवलं गेलं आणि ती भिंत अशी संपूर्ण अशी बांधू लागली आणि त्याच्यावर रेती टाकायची. संपूर्ण पायापासून वरपर्यंत असं त्यांना पुरत आणायचं, इथपर्यंत यायचं. तुम्ही कधीतरी बघा, तुम्ही म्हणजे पाण्यात जरी तुम्ही गेला तुमचा श्वास, तुमचा दम लागतो. ही तर माती चोहू बाजूने सगळ्यासाठी वजन आलेलं, इथपर्यंत आल्यावर तुम्हाला गुदमरायला होतं. मग गळ्यापर्यंत आणि नंतर डोक्यापर्यंत ठेवून त्याच्या वर्ण मग ती एकदम पॅक करायची. त्याला भिंतीत चिनून मारणं म्हणतात. चिरून नाही, भिंतीमध्ये चिनून मारणं म्हणतात. अशा भिंतीमध्ये त्यांना चिडलं गेलं, पण ते शेवटपर्यंत त्यांनी आपलं धर्मांतर केलं नाही. असं म्हणतात इतके कागादवान होते. 7 आणि 9 वर्षाचे 2 पोरं होते की त्यावेळी त्यांना सहन झालं नाही. त्यावेळी त्यांना अक्षरशः ती भिंत तोडून ते बाहेर आले. त्यानंतर त्यांचा शिरच्छेद केला गेला. अशा प्रकारच्या लहान मुलांना मारणारी वृत्ती त्यावेळी होती. आणि ह्या सगळ्यांना पुरून आज जे आम्ही स्वातंत्र्य भोगतोय हे सगळी त्यांची देण आहे. ती त्यांच्या प्रती आपण जे काय कृतज्ञता म्हणतो ती कृतज्ञता ठेवलीच पाहिजे. आपण ती कृतज्ञता ठेवत नाही. आपण खूप कृतज्ञ झालो असं मला वाटतं, कारण आपल्याला ते माहीतच नव्हतं. या 2 पोरांनी एवढं मोठं बलिदान केलेलं आहे हे आपल्याला माहीतच नव्हतं. पण नरेंद्र मोदींच्या मनामध्ये हा विषय यावा आणि वीर बाल दिन, फक्त बाल दिन नव्हे, वीर बाल दिन साजरा करावा. आणि तुमच्या मनात जे प्रश्न आहे वीर बाल दिन का साजरा करावा, आमच्याकडे त्याची उत्तर आहेत. आम्हाला पडलेल्या प्रश्नांना उत्तरं आम्हाला कधीच मिळाली नाही. तुम्ही नशिबान आहात की तुम्हाला ही उत्तरं मिळतात. तर इतिहास जर तुम्हाला शिकायचा असेल तर प्रामुख्याने तुम्हाला वाचन करावं लागेल. आता नवी एज्युकेशन पॉलिसी निर्माण झाली, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020, यामध्ये सुद्धा हेच केलेलं आहे. तुम्ही वाचायला पाहिजे. वाचण्यावर तुमच्यासारख्या मुलांनी भर द्यायला हवं. आणि कसलं वाचणं, पाठांतर नव्हे, समजून वाचणं, अंडरस्टँडिंग, समजून घेऊन वाचणं. इतिहास वाचावा, भूगोल वाचावा. आपलं जे काही समृद्ध असं आपलं हे दालन जे आहे त्या सगळं आपण ज्ञान आपण घ्यावं. आता आमच्याकडे आमचे मुख्यमंत्री त्यांनी बऱ्याच वेळा सांगितलं की आपण जे इथं उभा आहोत ते आपण का उभा आहोत, आपलं वाचन झालंय. लहानपणापासून आपण वाचतोय. आपण चांदोबापासून सुरुवात केली आणि त्यानंतर आपण इथपर्यंत आलो. जे काय मिळेल ते सगळं आपण जे ज्ञान जे आहे ते माझ्या वाचनातून मिळालं. कारण कसं असतं बघा, तुम्ही म्हणाल की आपण मोबाईलवर वाचतो, मोबाईलवर तुम्हाला जे काय पाहिजे ते नाही मिळत. जे काय आहे समोर दिसतं ते आपण वाचत जातो. पण इथं तुम्हाला सिलेक्टिव्हनेस आहे. पुस्तकं जर तुम्ही घेऊन बसाल तर कुठली पुस्तक वाचावं हे तुमच्यावर असेल. तुम्ही ते ठरवावं, वाचन करावं. आणि तुम्हाला एक सांगतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्वाची खूप मोठी, ज्यावेळी
चारही पुत्र आपले गुरु गोविंद सिंगांचे गेले, बलिदान झालं त्यांनी केलं, त्यावेळी त्यांना लोकांनी प्रश्न विचारला की तुमचे चारही पुत्र तर गेलेले आहेत, आता तुम्ही का लढता? तुमचे चारही पुत्र गेलेले आहेत, आता तुम्ही का लढता? त्यांनी दिलेलं उत्तर अतिशय सुंदर असं आहे. त्यांनी काय म्हटलं? देश धर्म के वास्ते, देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत चार. देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत चार, और चार गए तो क्या, अभी जीवित है कई हजार. म्हणजे आपण जे काय आता युद्ध लढतो ते फक्त म्हणजे 4 मुलासाठी नाही, ते संपूर्ण जे हजारो आपले जे लोक आहेत, ते हजारो लोक सगळे आहेत, ते माझे मुलंच आहेत, माझ्या मुलासारखे आहेत. राजा जो असतो त्या राजाला आपली प्रजा ही आपल्या मुलासारखी असते. म्हणजे सुंदर हे उदाहरण आहे. नाहीतर आपण आक्रमक बघितले की आपण येतात ते आक्रमक आले इथं आणि आपल्या देशामध्ये राहिले आणि त्यांना ना आपल्या जन्मभूमीची त्यांना जाण ना आपल्या फक्त इथंच राहिले ते. सर मी जास्त वेळ घेत नाही, तुम्ही माझे 2 शब्द इथं शांतपणे ऐकलं. खूप गुणी मुलं आहात तुम्ही, कुणी आवाज केला नाही. मला बघतोय की तुमची नजर अशी समोर माझ्याचकडे आहे, कारण शिक्षक ज्यावेळी तो उभा राहतो त्यावेळी तिची नजर जी मुलांची असते ती अशी समोरासमोर असायला हवी. तर तिकडे एक मूल बघतो, तिकडे एक मुलगा, असं झालं की मग शिक्षक कुठेतरी चाईल बिचाल होतं. तर ते शांतपणे ऐकलं. खूप गुणी मुलं आहात तुम्ही, तुमचं भविष्य खूप उज्ज्वल आहे आणि तुमच्या या भविष्यासाठी हे खूप आशादायक आहे आणि तुमच्यासाठी चांगलं भगवंता तुमच्यावर असा आशीर्वाद राहो असं मी मागतो आणि माझे 1-2 शब्द मी संपवतो. Thank you, Sir Gajanan, for highlighting the facts and historic moments on the occasion of Veer Bal Divas. Veer Bal Divas is not just a celebration of their courage, it is a call for all of us to recognize the immense potential that lies within every child. It reminds us that even the smallest among us can make a difference, that their ideas and contribution should not be underestimated. Now I request our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod G. Sawant, to enlighten the students on this historic occasion. नमस्कार. आम्ही नमस्कार म्हटलंय. नमस्कार. परत एकदा वडिलांना म्हणा नमस्कार. वीर बाल दिस मनोवपा खातीर आम्ही सगळेजण हांगासर जमल्यात. या वीर बाल दिसाच्या कार्यक्रमाक आमच्यामध्ये असतात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, आमचे टुरिझम मिनिस्टर बाबा रोहन खवटे आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जिंगडे, बाकीचे सगळे आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, SCRT, परत एज्युकेशन कॉर्पोरेशन आणि प्रमुख वक्ते बाब गजानन देसाई, पत्रकार माझे मित्र आणि माझ्या मोगाळ मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुमकां सगळ्या जाणांक आयज पर्यंत चिल्ड्रन्स डे खबर आशिल्लो. चिल्ड्रन्स डे म्हणजे 14 नोव्हेंबर काय ना. चिल्ड्रन्स डे आमी कितें करताली? वेगवेगळे आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन काडटाली, बरोबर आसा? नाजाल्यार स्कुलांत आनी कितें तरी आसतालो. ओके, चिल्ड्रन डे म्हटल्या उपरांत आमकां कोण दिसतालो? पंडित जवाहरलाल नेहरू. कित्या खातीर? कित्या खातीर? तांचो ते दिसा वाडदिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरूचो त्या दिसा वाडदिवस म्हणून त्या दिसा चिल्ड्रन्स डे. आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूचो एक फोटो गुलाब लायल्लो, आमी ताका हार बीर घालताले. बट आतां सांगल्या त्या प्रमाणे चिल्ड्रन्स डे आणि नेहरूजी हाचो कांयच संबंध नाशिल्लो. आणि परत एक इतिहास आनी कितें सांगलो ना, नेहरूजीक भुरगीं खूब आवडटालीं म्हणून तांचो बर्थडे हो चिल्ड्रन्स डे हो मनयलो वयतालो. म्हाका तितूर पडपाचें ना, म्हाका राजकारणांत वचपाचें ना किंवा म्हाका खंयच्याच विशयाचेर वचपाचें ना, हांव तेजेर कांय उलयना. तो चिल्ड्रन्स डे आसा. बट केंद्र सरकारान वीर बाल दिन हो मनोवपाचो सर्क्युलर फाटल्या वर्सा काडलो आणि 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिन मनोवपाचें ठरयलें. आणि तोच वीर बाल दिन आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान सर्क्युलर काडला. पुराय राज्यभर खास करून हायस्कूल्स आणि प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी क्रिसमस हॉलिडे सोंपल्या उपरांत पयलो दीस येतलो त्या दिसा वीर बाल दीस आपल्या सगळ्या हायस्कुलांनी मनोवचो. कित्याक मनोवचो तोय हांव सांगता. फक्त तो मोदीजीच सर्क्युलर काडला म्हणून न्ही, भुरग्यांच्या मदीं शौर्याची गाथा, भुरग्याच्या मदीं आपल्या धर्माच्या, कोण ज्या धर्माचो आसा त्या धर्माच्या प्रती आस्था आणि प्रेम हो क्रिएट जावचो. मागीर तो हिंदू आसूनी, सीख आसूनी, मुस्लीम आसूनी, इसाई आसूनी, कॅथलीक आसूनी, सगळे
आपलो धर्म आपल्याक प्रिय आसा, प्रत्येकाक आपलो धर्म प्रिय आसा, त्या धर्माच्या प्रती आपली आस्था, आपलो प्रेम आणि आदर व तितकोच महत्वाचो आसा. भुरग्यांचे जर शौर्य कितें आसत, भुरग्यांची जर कृती कितें आसत ही कळपाक जाय. म्हणजे जे भुरगे 9 वर्सां आणि 6 वर्सांच्या पिरायेचेर सुद्धा म्हणजे तांकां शौर्या खातीर आपल्या धर्माच्या प्रेमापोटी आपलो प्राण गेलो जाल्यारूय चलता, आपल्या प्राणाचे बलिदान दिवचे पडले जाल्यारूय चलता. गुरु गोविंद सिंग जी ज्यांच्यानी सीख धर्माचे जे पाईक आसा, सीख धर्म ज्यांच्यानी वाडयलो, तांचे 2 सुपुत्र, हांव सगळ्या इतिहासात वचना, तांचे 2 सुपुत्र साहबजादे जोरावर सिंग जी, साहबजादे फतेह सिंग जी हे 2 जाण भुरगे. ह्या 2 भुरग्यांक जेन्ना मुघलांनी अरेस्ट केले आणि मुघलांनी अरेस्ट केल्या उपरांत गुरुमाताय तांच्या बरोबर आशिल्ली. ह्या 3गूय जाणांक अरेस्ट केल्या उपरांत ताका एकूच ऑप्शन दिले की तुमकां आमी तुमचो प्राण भोगशिता, म्हणजे तुमकां जगपा खातीर फ्रिली तुमी जगूं येता. तुम्ही एकूच काम करपाक जाय जाल्यार तुमच्या धर्माचे परिवर्तन तुम्ही मुस्लिम धर्मात करचे. तांच्यांनी सांगलें की आमकां जर मुस्लिम धर्मात परिवर्तन करचें पडटा आसत जाल्यार आमचे प्राण गेले तरी बेहत्तर, आमचो जीव गेलो सुद्दां जाल्यार बेहत्तर, आमकां मुस्लिम धर्मात परिवर्तन करपाचें ना हें तांच्यांनी ठामपणे सांगलें. आणि विचार करात, 7 वर्साच्या पिरायेचेर 9 वर्साच्या पिरायेचेर जेन्ना आमी म्हणटा तांच्यांनी आपलें पुराय आयुश्यय पळोवंक ना, पण ताका इतकोच इतिहास खबर आशिल्लो की आपले बापूय गुरु गोविंद सिंग हे सीख धर्माचे संस्थापक आसात, सीख धर्माचे पाईक आसात. तांच्यांनी ह्या पुराय सीख धर्म फुडें व्हरपा खातीर काम केलें. आपले 2 भाव तांच्यांनी ह्या मुघलाच्या विरुद्ध लढटा ते धारातीर पडले. तांच्यांनी आपलो प्राण ह्या सीख धर्म आनी आपले राज्य वाचोवपा खातीर दिलो आसत जाल्यार आमी तरी कित्याक जगचे. तांच्यांनी सांगलें ना, आपले प्राण गेले तरी बेहत्तर. आणि ताज्या उपरांत आतांच बाब गजानन देसाई यांच्यानी सांगलें तशें तांकां पूर्णता, आमी म्हणटा की म्हणजे भिंतीत गाडून मारले म्हणटा पयलीं कोंकणींतल्यान सांगपाचें जाल्यार तांकां पूर्णता पुरले गेले. ताची ताकद पळयात. आणि जेन्ना बाबा जोरावर सिंग जी हे खूब व्हडले आशिल्ले आणि 2 वर्सां व्हडले आशिल्ले. ताज्या उपरांत फतेह सिंग हे 2 वर्सां धाकटे आशिल्ले. तांच्यांनी जेन्ना सांगलें की लास्ट वीट लावपाचो जेन्ना प्रयत्न जालो तेन्ना पयलो वीट जो आसा हो म्हाज्या मुखार लाय, कारण बाबा फतेह सिंग हे म्हाजे धाकटे भाव आसा, ते मरता ते म्हाज्यान पळोवपाक जावचें ना, म्हणून जो आसा पयलो वीट म्हाज्या समोर लायात. आणि त्यांना तो वीट पयलो त्यांच्या समोर लायलो. पण इतकी ताकद तांच्यांनी आशिल्ली, मरता तांच्यांनी जो फोर्स केलो त्या फोर्सात ती भिंत उलटी पडली. आणि इतकी ताकद ह्या 2 वर्सांच्या भुरग्यांच्या मदीं आशिल्ले. सांगपाचो उद्देश, म्हणोवपाचो उद्देश इतकोच आसा की भुरग्यांच्या मदीं ती ताकद आसा, भुरग्यांच्या मदीं ती शक्ती आसा, भुरग्यांच्या मदीं ती श्रद्धा आसा. तीच शक्ती, तीच ताकद, तीच श्रद्धा आणि तीच करेज आयज भुरग्यांच्या मदीं आसपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की या देशाच्या प्रती, या धर्माच्या प्रती आणि त्याच बरोबर फुडले करियर घडोवपाच्या प्रती हो इतिहास तुमच्या मुखार दवरपाचो हो प्रयत्न आसा. आमी सांगता की माननीय मोदीजी वीर बाल दिन मनयता आसतना तुमच्या मदल्या ताकदीची तुमकां जाण करून दिल्ली आसा, तुमच्या मदल्या श्रद्धेची तुमकां जाण करून दिल्ली आसा. तुमच्या मध्ये इतकी ताकद आसा, म्हणून तर आज आझादी का अमृत काळात फुडल्या विकसित भारत 2047 चे स्वप्न पळयता असताना तुमच्या मध्ये तो दीप प्रज्वलित जावपाक जाय. तुमच्या मध्ये ताकद आणि तुमच्या मध्ये शक्ती ही त्याच निश्ठेन उभी रावपाक जाय. हय की आज माझ्या देशाच्या प्रती जर कितें तरी करपाक शकता आसत जाल्यार तुम्ही सगळेजण करपाक शकता. म्हणजे घडे कदाचित आमी म्हणटा फुडल्या 25 वर्साच्या विकसित भारताचे नागरिक जर कोण आसतले जाल्यार तुम्ही आसतले. आणि म्हणून तर आयज वीर बाल दिन आमी आयज पुराय देशभर तो 26 डिसेंबराच्या निमित्तान वीर बाल दिन मनयता. पुराय भुरग्यांक खंय तरी तांकां एक उर्जा दिवपा खातीर, ताकद दिवपा खातीर, ह्या देशाच्या प्रती प्रेम दिवपा खातीर हो वीर बाल दिन मनयलो वयता. तुमच्यातली ताकद तुम्ही वळखतले काय ना? तुमच्यातली शक्ती तुम्ही दाखयतले काय ना? दाखयतले आसत जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात करून भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे साहबजादे जोरावर सिंह जी की जय, साहबजादे फतेह सिंग जी की जय, गुरु नानक जी की जय, गुरु गोविंद सिंग जी की जय. खूप खूप धन्यवाद. हांव तुमच्या लागीं मागता की असोच देश प्रेम तुमच्या मनात सदोदीत उरचो इतकेंच सांगता आणि माझी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.